because something very disturbing has come to our notice. Something that is criminal, something that could have potentially jeopardized the communal harmony of the state, something that could have put in peril the free and fair elections in Bengal, something that involves Mamata Banerjee herself. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज इस वक्त इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारे ध्यान में एक ऐसी ऑडियो क्लिप आई है जो बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव को होने से रोक सकती थी, जो बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं उनको रोक सकती थी। बंगाल में जो आज की हमारी मुख्यमंत्री हैं, ये क्लिप उनसे संबंधित है और एक आपराधिक मानसिकता को दिखाती है। इससे पहले मैं कुछ और कहूं, ये जो क्लिप है ये हम आपके लिए चलाना चाहेंगे so that you can see what the contents of this clip are, and this is in context of what happened in Cooch Behar, Sitalkuchi to be more precise. Let's play the clip. Play it again. মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডি গুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডি গুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক 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 সব থাকবে এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম তাহলে কি হচ্ছে, যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো ভুলে যাও। একদম একদম কাফি ফিল্ডে আমি পড়ে আছি। এরা কারা করেছে? সিআরপিএফ সিআরপিএফ সিআরপিএফ। লোকগুলো কারা? আমাদেরই লোক, আমাদেরই লোক। কাজ করো, পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক এখনই স্টেটমেন্ট নিতে করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে এগুলো ওদের কমান্ড থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব কটা পাচ্ছে। এসপি কেও বাঁচাতে হবে, আইসি কেও বাঁচাতে হবে। ঠিক ঠিক এখন মাথা ঠান্ডা করে ভোট করো, এজেন্টদের চেঞ্জ দাও। সব বুথে নিশ্চিন্তে কাজ, সব বুথে এজেন্ডারে পড়ে নিয়ে দুটো যা গিয়ে বলে দেখো আমি যাচ্ছি, সব জায়গায় যাচ্ছি। মানুষ চারিদিক গিয়ে বলিলে চিন্তা করার কোনো কারণে ভোটটা না দিতে পারেন, যাতে তার জন্য এরা এরকম করবে। এনপিআর করবে, ওরা ডিটেনশন ক্যাম্প করবে। তাই একদম একদম কোনো চিন্তা নেই। ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। This clip
is a conversation between Mamata Banerjee, the chief of the Trinamool party and the outgoing chief minister, and Partha Pratim Roy, who is the district president of Cooch Behar and also TMC's candidate from Sitalkuchi. As you just heard the clip, you would have noticed that Mamata Banerjee wants to take out a procession with dead bodies of those who she thought were her party workers and had been killed because they were trying to capture booth number 126. Ordinarily, any chief minister should have stood by those who were enforcing law. But here you have Mamata Banerjee. She wants to take out a procession, and mind that word, she wants to take out a procession of dead bodies so that she can use them for political gains. She can communalize the election. She can create unrest. This is the criminal mindset of the chief minister who was at the helm of affairs of the state for 10 years. Can you imagine what it could have done to the state, to the social fabric of the state, had she actually succeeded in taking out this procession? Naturally, her entire campaign around what happened in Sitalkuchi is about minority appeasement. And this could have been devastating. She further goes on to say that she will act against CRPF men. She perhaps meant the Central Paramilitary Forces who have been deployed by the Election Commission here to ensure free and fair polls. Instead of recognizing the work that they have done in ensuring that people in Bengal can vote freely, she is looking to target them. She does not stop there. She also tells the candidate, the TMC candidate from Sitalkuchi, that file an FIR. Don't get the families to file an FIR, get a professional lawyer to do it, and frame the SP and the IC. Who's the SP and IC? They are both from the state cadre. I want to mention this specifically. In a state where the state government employees have not been given their dues, where they have been denied the 7th pay commission, here is an outgoing chief minister who's telling her candidate to communalize the election, file an FIR, and frame the SP and the IC just because they are doing their job and not towing the line that she would have liked. She further goes on to say that spread the word that NPR will be implemented and detention camps would be made so that the minorities vote for her in fear of it. The fact is that it is anything but the truth, because there is no proposal to implement the NPR as of now, and there is no question of detention camps. This is what the entire opposition did at the time when the CAA legislation was brought in. They used false arguments to mislead the minorities and instill fear in them. But when the chief minister does it, it is sinister. It betrays her criminal mindset. And you cannot have somebody at the helm of affairs of a state as large and as mixed as this, who has this kind of a criminal bend of mind, who has no problems using the death of citizens of the state for her communal politics.
आपने इस क्लिप को देखा। इस ऑडियो क्लिप में ममता बनर्जी टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और शीतलकुची के उम्मीदवार पार्था प्रतिम से बात करती हुई सुनाई दे रही हैं। वो इस ऑडियो क्लिप में कहती हैं कि कल हम उन शवों को लेकर जुलूस निकालेंगे जो शीतलकुची में बूथ नंबर 126 में घुसपैठ करना चाहते थे और इलेक्शन प्रोसेस को रोकना चाहते थे। अमूमन जब मुख्यमंत्री को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो ममता बनर्जी उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई पड़ी जो लोग फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे थे, जिन लोगों ने आनंद बर्मन को, जो एक राजवंशी समाज का युवक था जिसको गोली मार दी, उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी और उनके मृत शरीर को लेकर जुलूस निकालना चाहती थी। आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई जुलूस निकला होता तो प्रदेश में किस प्रकार की दंगे होने की संभावना पैदा हो सकती थी, किस प्रकार से ध्रुवीकरण यहां पर हो सकता था। और ये कोई और नहीं, ममता बनर्जी स्वयं कह रही हैं, जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। वो उसके बाद कहती हैं कि सीआरपीएफ के खिलाफ वो केस करेंगी और वहाँ के जो एसपी हैं कूच बिहार के और आईसी हैं, उनको फंसाने के लिए चार्जेस बनाए जाएं और परिवारों के माध्यम से एफआईआर ना करके एक प्रोफेशनल वकील को लगा के इस काम को किया जाए। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी मुलाजिमों को 7th पे कमीशन का फ़ायदा नहीं पहुंचाया, वो अब उन्हीं प्रदेश के कर्मचारियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए फंसाने की बात कर रही हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि वहाँ पे इस बात को फैलाया जाए कि अगर भाजपा जीती तो एनपीआर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और डिटेंशन कैंप्स बनाए जाएंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार अगर मुख्यमंत्री स्वयं करें, जिससे माइनॉरिटीज़ के मन में भय पैदा हो और वो टीएमसी को वोट करें, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने करी है, उससे इस देश के सामाजिक ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचा होगा। और क्या ऐसी आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के काबिल है या नहीं, ये निर्णय बंगाल की जनता पहले 4 चरणों में कर चुकी है और आने वाले 4 चरणों में भी ममता बनर्जी का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाएगा। সবাই শুনলেন অডিও ক্লিপ, সবাই শুনেছেন, বাংলায় পরিষ্কার বাংলায় সবাই বলেছেন। অমিত জি আপনাদেরকে ইংলিশে এবং হিন্দিতে বলেছেন, আমি বাংলায় যেটা আছে সেটা বলছি। আমরা দেখেছি যে এই নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি মানুষের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেই জন্য নানাভাবে অডিও ক্লিপ আমরা দেখেছি। নন্দীগ্রামের সময় অডিও ক্লিপ দেখেছি, অডিও ক্লিপ শুনেছি, আমরা দেখেওছি টিভিতে। এবং এই অডিও ক্লিপ দেখে মনে হচ্ছে একজন গুন্ডা মস্তান মাফিয়ার মানসিকতা, মানে আমরা ভাবতেই পারি না। আমরা এক সময় দেখি একজন মহিলা, তিনি মহিলাদের নিয়ে এত কথা বলছেন আর ভেতরে ফোনে যে ধরনের ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, সেটা তো দেখে মানে এটা মানে গুন্ডা মস্তান মাফিয়াদের মানসিকতাই এরকম হয়। এবং আমরা জানি যে লাশের রাজনীতি, ডেড বডির রাজনীতি, এটা মমতা ব্যানার্জির কাছে খুব প্রিয়। উনি মৃত মানুষ বেশি পছন্দ করেন এমনি মানুষের থেকে, যারা জীবিত মানুষের থেকে। জীবিত মানুষের থেকে মৃত মানুষকে নিয়ে রাজনীতিটা উনি খুব ভালো বোঝেন এবং তা আমরা আগে দেখেছি। তাপসী মালিককে দেখেছি, অনেক রিজওয়ানুর অনেক জিনিস আমরা দেখেছি, হিস্ট্রি আছে।
এবং এবারেও উনি বুঝতে পেরেছেন যে জেতা এবারে সম্ভব নয়, কারণ মানুষের ওপর থেকে উনি নিজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, মানুষের ওপর আর ডিপেন্ড করছেন না। সেই জন্য লাশের রাজনীতির ওপর ভরসা করতে চাইছেন। এবং আমরা শীতলকুচির ঘটনা জানি যে 126 নম্বর বুথে সেদিন কি আমরা যা ভিডিও ক্লিপগুলো আমরা দেখেছি, বুঝতে পারছি যে কীরকমভাবে লোক মানে হাতে অস্ত্র নিয়ে যা যা পেরেছে, লাঠি বাঁশ খুলে যেভাবে একটা বুথে 250-300 জনের মতো লোক হুড়ুড় করে ঢুকছে বুথ রিগিং করার জন্য, এবং সেখানে ওইরকম একটা মৃত্যু হয়েছে। আমরা সবাই মৃত্যুতে পরিবারকে সমবেদনা জানাই, আমরা সবাই তার পরিবারের পাশে আছি। কিন্তু এই নয় যে মমতা ব্যানার্জি আজকে কুচবিহারের যে প্রেসিডেন্ট আছেন, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, যিনি শীতলকুচির প্রার্থী আছেন, তাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন যে তুমি ডেড বডিগুলোকে রেখে দাও, আমি কালকে গিয়ে বড় করে র্যালি করব, ডেড বডির উৎসব করব, কারণ উৎসবটা উনি করেই থাকেন ডেড বডির, এবং আরও বড় করে করব যাতে দাঙ্গা বাঁধানোটা অনেক সুবিধা হয়। কারণ আমরা দেখেছি যে কারা মারা গেছে, এবং তুষ্টিকরণের রাজনীতি দিয়ে তাদেরকে, তাদের মৃতদেরকেও নিয়ে, মৃতদের ডেড বডিও নিয়ে তুষ্টিকরণের মাধ্যমেই উনি আবার বাংলায় একটা এরকম দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছেন। এবং খারাপ লাগে যখন পরিবাররা যখন বলা হচ্ছে যে উনি নিজে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, যদি আমার বাড়িতে কেউ মারা যায় পরিবার নিজে এফআইআর করে। আমরা সব জায়গায় দেখেছি, আমার কিছু হয়েছে তো আমি নিজে এফআইআর করব। উনি বলছেন যে না, পরিবার এফআইআর করবে না, আমরা ভালো প্রফেশনাল লয়ার দিয়ে আমরা এফআইআর করাবো। তার মানে কেসটা কত সুন্দরভাবে করা যায়, সেখান থেকে ফায়দা কী করে লুটবো, ফায়দা কী করে লিখবো। জিজ্ঞেস করছেন কাদের লোক আছে, ওটা কি আমাদের লোক? ও বলছে আমাদেরই লোক। আর সিআরপিএফ, যাদেরকে কেন্দ্রীয় বাহিনী, একসময় উনি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছিলেন 11 ভোটে যে আমায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দেয়া হোক, আজকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ওরা যারা বুথকে পাহারা দিচ্ছে, সুরক্ষা দিচ্ছে, আজকে তাদেরকে বলছে যে সিআরপিএফগুলোকে দেখে নেবো, তাদেরকে ফাঁসাবে, মানে বুথ রিগিং করতে দেয়নি বলে। এই ধরনের মানসিকতা গুন্ডা মস্তান মাফিয়াদেরই হয়। আর নিজের লোক, নিজের এসপি আইসি, তারা নিজের লোক, যেহেতু সত্যি কথা বলছে, তারা বিজেপির হয়ে কথা বলেনি, তারা সত্যি কথাটা বলেছে, সত্যি ঘটনাটা বলেছে, সেই জন্য হাতটা ছেড়ে দিচ্ছে। এরকম হাত ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা আমরা অনেক দেখেছি, সারদায় দেখেছি, অনেক জায়গাতেও দেখেছি। যখন বলির পাঠা তো কাউকে না কাউকে করতে হবে, দেখেওছি আমরা, হাত ছেড়ে দেন ঠিক সময় এসে, না এ তো সত্যি কথা বলে দিচ্ছে, তাহলে তো ফেসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আমাদের তো কোনো ফায়দা হবে না। একেই 7th পে কমিশনে তাকে কিছুই তাদেরকে দেওয়া হয়নি। আজকে সেই সব আমাদেরই রাজ্যকে তারা সুরক্ষা দেয়, আমাদেরই প্রশাসনের দায়িত্বে আছে, সত্যি কথা বলেছে বলে তার হাত ছেড়ে দিচ্ছে, তাকে নাকি ভালো করে ফাঁসাতে হবে, এত সুন্দর করে কেস তৈরি করে, লজ্জা লাগে দেখলে। আর কি করছেন, মাইনরিটির জায়গাটা আস্তে আস্তে উনি মাইনরিটিদের থেকেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। কারণ মাইনরিটি ভোটও উনি দেখছেন চারিদিকে নানা রকমভাবে, তারাও বিশ্বাস করতে পারছে না আর, কারণ তুষ্টিকরণের রাজনীতি করেও কিছু করতে পারেননি। একবার বলছেন র্যালি করবো, একবার বলছেন মানুষের কাছে ডিটেনশন ক্যাম্প করব, এনপিআর করব। এই কী ধরনের কথা? আমাদের পরিষ্কারভাবে আমাদের সিএ আমাদের বিল পাস হয়েছিল, পরিষ্কারভাবে অমিত শাহজি বলেওছেন, আজকেও কোথাও না উনি বলেছেন যে আমাদের ভোটের পর আমাদের সিএতে সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু কোথা থেকে এলো এনপিআর, কোথা থেকে এলো ডিটেনশন ক্যাম্প? তার মানে তুমি ভাবছো যে সবাই পড়াশোনা জানে না, কিছু জানে না, আমি মাইনরিটিদের সবাইকে ভয় দেখাই, আমি ভয় দেখিয়ে সবাইকে ডিটেনশন ক্যাম্প বলে সবাইকে, বিজেপি ক্ষমতা এলে ডিটেনশন কম করে সবাইকে একসাথে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে, মাইনরিটিদের ভয় দেখলে আমি ভোট দিয়ে দেবো? এইভাবে কথা বললে, এইভাবে যদি উনি ডিরেকশন দিতে থাকেন, আগামী তো আরও 4টে দফা ভোট আছে, এই 4টে দফা তো ছেড়েই দিন, হাত থেকে বেরিয়ে গেছে ওনার। এই 4টে দফায় আমরা অলরেডি সেঞ্চুরি করে ফেলেছি, এবং বাকি 4টে দফা ভোটেও এই অ্যাপিসমেন্ট পলিটিক্স, তুষ্টিকরণের পলিটিক্স, মাইনরিটি ভোটকে একসাথে করার পলিটিক্সে এই জিনিস কাজ করবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, একজন মহিলা, একজন মুখ্যমন্ত্রী এত বড় মিথ্যা কথা বলছেন। টিভিতে দেখছিলাম কালকেও বসে বসে মিথ্যা কথা বলছেন। এত মহিলা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তার লজ্জা লাগছে না যে সবাই, অনেকে পড়াশোনা করেন, এখানেও বাংলায় অনেক মানুষ আছেন, বাংলাকে এরকম অশিক্ষিত ভাববেন না, বাংলায় অনেক শিক্ষিত মানুষ আছে, বাংলায় অনেক ট্যালেন্ট আছে। বাংলাকে অশিক্ষিত বলে উল্টোপাল্টা চোখের সামনে, টিভির সামনে বসে বসে মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। এবং এর জবাব আগামী 4টে দফা ভোটে বাংলার মানুষ দেবে। ধন্যবাদ। আজ
जो ऑडियो क्लिप आपने देखे हैं, सब लोग सुना है, उसमें कूच बिहार का जो जिला प्रेसिडेंट है पार्थ प्रतिम और शीतल कुची का वो कैंडिडेट भी है, 126 नंबर बूथ में रिगिंग हुआ था। और रिगिंग रोकने के लिए उस दिन क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था, अब सबको पता है। कुछ कुछ वीडियो हम लोग ने, सब लोग ने देखा है कि एक बूथ में 200-250 बाहर से आके क्या क्या उनके हाथ में था, लोकल जो उनके हाथ में था, लोकल जो था अस्त्रों सब लेके आ गया था बूथ में रिगिंग करने के लिए। और आज एक ऑडियो क्लिप आपको दिखाया है, उसमें बोल रहे हैं ममता बनर्जी जी कि आप डेड बॉडी को रख दो, कल हम लोग रैली करेंगे। क्यों? डेड बॉडी को लेकर राजनीति ममता बनर्जी का चरित्र में है। उसको ज़्यादा पसंद है डेड बॉडी। उसको जो जीवंत होता है, जीवंत जो ह्यूमन बींग होते हैं, उसको नहीं पसंद है। उसको डेड बॉडी पसंद है। क्यों? डेड बॉडी को लेकर राजनीति उन्होंने किया था तापसी मालिक को, सबको मालूम है। तापसी मालिक सिंगूर में तापसी मालिक को लेकर, उसके बाद क्या हुआ तापसी मालिक को? कुछ भी नहीं हुआ। सिंगूर में पूरा लोकसभा चुनाव में सिंगूर का लोग मोदी जी को आशीर्वाद किया। और रिजवानुर को लेकर, डेड बॉडी को लेकर राजनीति ममता बनर्जी का चरित्र में है। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी कल डेड बॉडी को लेकर प्रोसेशन होगा, जुलूस निकलेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें कम्युनल दंगा बच जाएगा। और उसको तो ये चाहिए, क्योंकि वोट उनको चाहिए ना, वोट बैंक चाहिए। उसका किसका परिवार में क्या हुआ है ये उसको मालूम नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको वोट चाहिए, इसके लिए जुलूस निकालेंगे, इसके लिए दंगा हो जाएगा, उसके लिए पूरा माइनॉरिटी वोट सब एक साथ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के ऊपर बोल रहा है, जो सीआरपीएफ केंद्रीय बाहिनी 2011 चुनाव में जो ममता बनर्जी मांगा था केंद्रीय सरकार से, सीआरपीएफ चाहिए, नहीं तो वोट नहीं होगा। तो आज 2021 में वो बोल रहे हैं जो बूथ को सुरक्षा देने के लिए सीआरपीएफ आए हैं। अभी सीआरपीएफ को बोल रहे हैं सीआरपी को ऑफर केस होगा। इतना अच्छे करके जो जिसका डेथ हो गया उसका परिवार अगर एफआईआर करेगा उसके ऊपर नहीं चलेगा। ममता बनर्जी डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल लॉयर के मार्फत सुंदर सजा के आप इसको सुंदर सजा के आप एक एफआईआर करें। और सीआरपीएफ और उनका राज्यों में जो एसपी है, आईसी है, जो उस दिन का जो घटना घटी थी वो पूरा मीडिया के सामने बोल रहा है, उसको फंसाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम लोग भी देखा है ममता बनर्जी के लिए कुछ काम वो लोग किया था, उसको भी लास्ट टाइम में जब फंसने का सिचुएशन हो गया था ममता बनर्जी और पीसी बाइपो का सिंडिकेट कंपनी को, तब उनका हाथ छोड़ दिया था। अभी ये भी हो रहा है। अभी देख रहा है कि वो सच बोल रहा है, वो एसपी आईसी सच बोल रहा है, तो अभी उसका हाथ छोड़ दो। ये तो उनका चरित्र में है। और सबको बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी को अगर बीजेपी सरकार आ जाएगा तो सब ये पार्थो प्रतिम जो है उसके साथ जब बात कर रहे हैं, बोल रहे अभी सबको बोल दो कि डिटेंशन कैंप होगा, एनपीआर होगा। क्या झूठ बोल रहे हैं? टीवी में भी ये सब झूठ बोल रहे। एक बंगाली एक महिला मुख्यमंत्री होकर टीवी के सामने, फोन में सबको झूठ बोल रहा है कि सबके सामने कंफ्यूजन खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सब माइनॉरिटी वोट इकट्ठा होके एक साथ होके उनको वोट देंगे। 4 तो चुनाव हो गया हम लोग का, हम लोग तो सेंचुरी कर लिया है। अभी बाकी 4 चुनाव है। और ये 4 चुनाव आप देख लेंगे, जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, दंगा बनाने का पॉलिटिक्स, ये सब ममता बनर्जी का चरित्र में है। उसको ये सब पसंद है, क्योंकि वोट तो मानो जो जनता है, जनता के ऊपर से विश्वास तो उनका चला गया है। इसलिए गुंडा मस्तान माफिया की तरफ बात कर रहा है, सामने बोल रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब शांति से रहो, और अंदर में फ़ोन में बात कर रहे तुम डेड बॉडी रख दो। तो इसका जवाब और जो 4 दफ़ा है, फेज़ है, जनता इसका जवाब देंगे। নিশ্চয়ই যাব। এই ধরনের অডিও ক্লিপ দিয়ে মানুষকে তো আরও বেশি কমিউনাল ক্রাইসিস তৈরি করার চেষ্টা করছে। আজকে না হোক, হয়নি এটা, কিন্তু আগামী দিন যদি এই ধরনের ডেড বডির রাজনীতি নিয়ে যদি ওনার মাথার মধ্যে থাকে, তো জেতার জন্য উনি কী করতে পারেন? জেতার জন্য তো উনি আরও খারাপ কিছু করতে পারেন। এবারে নয় কিছু করতে পারেননি, কিন্তু ইচ্ছে তো ছিল। আগামী 4টে ফেজ বাকি আছে। আমাদের বাংলার মানুষেরা আমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান।
আমরা চাই যে তারা ভালোভাবে শান্তশিষ্টে ভোট হোক, ঠান্ডা মাথায় ভোট হোক। তো নিশ্চয়ই আমরা এটা কমিশনের কাছে যাব এবং অ্যালার্ট হতে বলবো প্রত্যেককে যে এই ধরনের প্রভোকেশনের মধ্যে যেন কেউ না পড়ে। দেখ, দেখুন আপনারা জানেন যে অনেক আগেও মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কার না কার কথোপকথন মনে হয় আমাদের বার করেছিল। তা আপনারাই সোর্স থাকেন, মিডিয়াই সোর্স থাকে, মিডিয়ারা যেরকমভাবে কথোপকথন নিয়ে আসেন সেই কথোপকথনগুলোই আমাদের কাছে আসে এবং সেখানে কোনো সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে কোনো কথোপকথন কিছু হয় না। আসলে নিজের পার্টির লোক আর মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা করে না। তো মুখ্যমন্ত্রী কেন করবে? আমায় যদি সেদিনকে গাড়ির কাজ ভেঙে থাকে তো আমি এফআইআর করব। তো আমি এফআইআরটা আমি করব, আমি চোখে কি দেখেছি। সেখানে একজন লয়ার আমাকে সাহায্য নিতে পারি, আমি নিতে পারি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কখনো বলবে না যে ওদের বাড়ির এফআইআর করবে না, আমি বলবো। কেন? যে ঘটনার সামনে যে ছিল, যার পরিবারের লোক ছিল, তারাই তো করা উচিত। কারণ যদি সুন্দরভাবে লয়ারকে দিয়ে সুন্দরভাবে সাজাবো, সিআরপিএফদের ফাঁসাবো, আমার যাকে যাকে পছন্দ না, যারা যারা সত্যিকারের কথা বলেছে তাদেরকে ফাঁসাবো, এটাই তো তিনি করতে চাইছেন। এটা কেন হবে ভাই? দেখুন এখানে বলছে ডেড বডি নিয়ে র্যালি করবেন, উনি যাবেন। এখানে এরকম একটা কথার মধ্যে আছে কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে, মানে উনি র্যালি করবেন। কিন্তু যাই হোক, নির্বাচন কমিশন সেই সময় মনে হয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যেতে পারেননি। কিন্তু গেলে কি অবস্থা হতো আজকে উনি যদি চলে যেত তাহলে কীরকম কমিউনাল ক্রাইসিস শুরু হতো আপনারা সবাই জানেন। যদি এক এক করে নাম করে উনি বলছিলেন কারা কারা মারা গেছে এবং কিভাবে উনি ভোট নিজের পাওয়ার জন্য কিভাবে মানুষকে প্রভোগ করছিলেন, উত্তক্ত করছিলেন। এবং আগামী 126 নম্বর বুথে যখন র্যালি হবে নিশ্চয়ই ওটা ভীষণ সেন্সিটিভ বুথ হয়ে গেছে এবং খুব সুন্দর করে সতর্কভাবে সেখানে হয় আরও কারুর যেন প্রাণ না যায়, এটুকুই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। সেই জন্য তো আমরা আগে থেকে নির্বাচন কমিশনকে বলবো প্রিকশন নিতে, যে ভালোভাবে যেন অ্যালার্ট থাকে, তারা সতর্ক থাকে। কারণ আমরা চাই না সিআরপিএফরা বুথকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে আছে, পুরো বাংলায় থাকে, সারা দেশে থাকে। কিন্তু সেই সিআরপিএফদের যেভাবে তিনি প্রভোগ করেছিলেন যে সিআরপিএফদের ঘিরে ধরো, আর ঘিরে ধরার ফল কি হলো? আজকে মমতা ব্যানার্জি যেভাবে সবাইকে উত্তক্ত করেছিলেন যে সবাই সিআরপিএফকে ঘিরে ধরতে গিয়ে এমন ঘিরে তারা ধরলো যে বুথকে আমরা দখল করতে হবে, সিআরপিএফকে আটকাও, আমাদের বুথ রিগিং করতে হবে, কেউ যাতে ভোট দিতে না পারে। আপনারা দেখেছেন প্রিসাইডিং অফিসারও যেরকমভাবে বলছিলেন, বিবরণ দিয়েছে। তো আমরা চাই যে খুব সুন্দরভাবে আগামী যখন 126 নম্বর বুথে যখন ইলেকশন হবে তখন যেন সেটা সুন্দরভাবে খুব সতর্কভাবে হয়, এটাই চাইব। देखिए, इलेक्शन कमीशन के तत्वाधान में ये चुनाव हो रहा है और कल जब हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो इस विषय को रखा जाएगा। और जहाँ तक प्रदेश के अधिकारियों का सवाल है, उनको ये समझना चाहिए कि ममता बनर्जी किसी की सगी नहीं है। तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा ही हो, जो लोग आज ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं वो छोड़कर उनको चले जाएं, क्योंकि ममता बनर्जी किसी की सगी नहीं है, ना जनता की ना अधिकारियों की।
আমাদের তো মনে হচ্ছে, কারণ যে সেদিনকে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা তো আর কোনো হঠাৎ করেই এরকম একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গেছিলো, কেউ তো আমরা এক্সপেক্ট করিনি যে গণতন্ত্রের উৎসবে কিভাবে যেভাবে সিআরপিএফরা বুথকে সুন্দর করে সুরক্ষা দিচ্ছিল, মানুষ যেভাবে ভোট দিতে আসছিল গণতন্ত্রের উৎসবে, সেটা একটা বিভৎস জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। এবং এইটা নিয়ে যে কথোপকথন, যে মানসিকতা, যে গুন্ডা মস্তান, যে ধরনের একটা মানে ওনার ভেতরে যে একটা মানসিকতা দেখছি, মানসিকতাটা খুব আগামী দিনের জন্য খুব ওয়ার্নিং সিচুয়েশন। এবং সেই জন্য আমাদের আরও 4 দফার যে ভোট আছে তার জন্য আমাদের খুব অ্যালার্ট থাকতে হবে, এবং আমাদের নির্বাচন কমিশনকে গিয়ে আমরা আর্জি জানাবো যাতে এই অডিও ক্লিপ যেটা আছে সেটা যেন ভালোভাবে শোনেন এবং ভালোভাবে যেন আগামী দিনে তাদের গুরুত্ব দেয় এবং এরকম ধরনের ঘটনা না ঘটে। কারণ এরকম ঘটনা উনি ঘটানোর যে কোনোভাবে চেষ্টা করবেন, এবারে পারেননি, আবার চেষ্টা করবেন ভোট নেওয়ার জন্য। Thank you. To your first question, we will be going to the Election Commission tomorrow and you will know the position that we take tomorrow. On your second question, you're a journalist yourself and you would know that sources are important. I think that should answer it. Thank you.